اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس سورت کے اندر توحید کو ذکر کیا ہے، اور اس سورت کے نازل ہونے کی وجہ یہ ہے کہ کافروں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اے نبی، آپ یہ تو بتلائیے کہ جس خدا کو آپ مانتے ہیں، جس کی آپ عبادت کرتے ہیں، جس کے توحید کے ماننے کی آپ دعوت دیتے ہیں، اس کا حسب و نسب کیا ہے؟ تو اللہ نے خود اپنی توحید کی بیان کرنے کے لیے اور اپنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا جواب مرحمت فرمایا کہ ان کافروں کو یہ جواب دیجیے۔ اور ان 4 آیات کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ایک بہت ہی انوکھے اور بالکل الگ انداز سے توحید کو بیان کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں قل هو اللہ احد، آپ ان کو بتلا دیجئے، آپ ان کو کہہ دیجئے قل هو اللہ احد کہ اللہ ہر لحاظ سے اکیلا ہے۔ دوسری آیت کے اندر فرمایا اللہ الصمد، سب اس کے محتاج ہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ تیسری آیت کے اندر فرمایا لم یلد ولم یولد، نہ اس کی کوئی اولاد ہے اور نہ وہ کسی کی اولاد ہے۔ چوتھی آیت کے اندر فرمایا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، کہ اس کے برابر اور اس کے جوڑ کا کوئی نہیں ہے۔ اس مختصر سی سورت کے اندر اور ان 4 آیات کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے 4 طرح کے لوگوں کی تردید کی ہے، 4 طرح کے باطل کی تردید کی ہے۔ نمبر 1، کچھ لوگ وہ تھے جو اللہ کے علاوہ کسی کو خدا مانتے تھے، اللہ کو بھی مانتے اور دوسروں کو بھی اللہ کے ساتھ ساتھ خدا مانتے تھے، ان کو بھی اللہ کا شریک مانتے تھے، اور اللہ کی پرستش کے ساتھ ساتھ دوسروں کی پرستش بھی کرتے تھے، دوسروں کی پوجا بھی کرتے تھے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ آپ ان سے فرما دیجئے کہ اللہ ہر لحاظ سے ایک ہے، نہ اس کی صفات میں کوئی اس کے ساتھ ہے، نہ اس کی ذات میں کوئی اس کے ساتھ ہے۔ کچھ لوگ ایسے تھے جو اللہ سے بھی مانگتے تھے اور دوسروں کو بھی حاجت روا سمجھتے تھے۔ تو اللہ نے دوسری آیت کے اندر اس کی بھی تردید فرما دی، فرمایا اللہ الصمد، کہ اللہ وہ ہے جو کسی کا محتاج نہیں ہے، سب اس کے محتاج ہیں۔ عام طور پر اس آیت کا ترجمہ یہ کیا جاتا ہے کہ اللہ بے نیاز ہے، لیکن یہ ترجمہ پورے مفہوم کو واضح نہیں کرتا۔ جہاں یہ بات ہے کہ اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے، تو دوسرا یہ بھی تو بات ہے کہ اللہ کے سب محتاج ہیں۔ اور کچھ لوگوں کا عقیدہ یہ تھا کہ اللہ کے اولاد ہیں، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے تھے اور فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے تھے۔ تو اللہ نے فرمایا لم یلد ولم یولد، کہ نہ اللہ کی کوئی اولاد ہے اور نہ اللہ کسی کی اولاد ہے، نہ وہ اس کو کسی نے پیدا کیا ہے اور نہ وہ خود، نہ اس کی کوئی اولاد ہے، نہ وہ کسی کی اولاد ہے۔ اور چوتھی آیت کے اندر فرمایا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، یہ چوتھے لوگ وہ تھے جو کہتے تھے کہ اللہ تو کرتا ہی ہے، لیکن اندھیرے کا خالق کوئی اور ہے، روشنی کا خالق کوئی اور ہے، پانی کا خالق کوئی اور ہے، یعنی وہ اللہ کا ہمسر دوسرے کو مانتے تھے، اللہ کے جوڑ کا کسی اور کو مانتے تھے۔ اللہ نے فرمایا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اے نبی ان سے فرما دیجئے کہ اللہ کے جوڑ کا اور اللہ کے برابر کا کوئی نہیں ہے، اللہ اکیلا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہر
हुनर वाले के ऊपर एक हुनर वाला पैदा किया है, हर जानने वाले के ऊपर एक जानने वाला पैदा किया है। लेकिन जब अल्लाह की बात आती है तो अल्लाह के इल्म का मुकाबला कोई नहीं है, अल्लाह की ज़ात का मुकाबला कोई नहीं है, अल्लाह की सिफ़ात का मुकाबला कोई नहीं है। अल्लाह की हर चीज़ और हर एतबार से कोई उसका शरीक नहीं है। क्योंकि दुनिया के अंदर लोगों ने मुख्तलिफ तरीके से अपने आप को दूसरों की परस्तिश में घेर रखा था, और जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दावत लेकर के आए तो लोगों ने एतराज़ शुरू कर दिया, ये कैसी दावत है। और फिर ये पूछना शुरू कर दिया कि आप ये बतलाइए कि आपके रब का हस्ब नसब क्या है। तो अल्लाह ने इन 4 आयात के अंदर बड़े ही मुस्बत तरीके से और बहुत ही बेहतरीन तरीके से अल्लाह ने तौहीद को बयान किया है। पूरे कुरान करीम को अगर देखा जाए तो 3 तरह के अक़ीदों पर ज़ोर दिया गया है, 3 अक़ीदों पर ज़ोर दिया गया है। नंबर 1 तौहीद, नंबर 2 रिसालत, नंबर 3 आखरत। इस सूरत के अंदर, इन 4 आयात के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने तौहीद को बयान किया है। अगर कोई इंसान मुसलमान हो जाए और अल्लाह को मानता है और अल्लाह के साथ साथ किसी और को भी मानता है, अल्लाह का हमसर किसी और को भी करार देता है और किसी और की भी पूजा करता है, परस्तिश करता है, बंदगी करता है, इबादत करता है, तो उसकी वो इबादत काबिल कबूल नहीं है। खालिस अल्लाह के लिए इबादत करनी होगी। दूसरा ये कि एक आदमी अल्लाह को भी हाजत रवा मानता है और किसी और को भी हाजत रवा मानता है, तो इसकी भी ये इबादत काबिल कबूल नहीं है, इसकी भी ये बात काबिल कबूल नहीं है, इसका ये नज़रिया काबिल कबूल नहीं है, बल्कि वो मुसलमानों की फहरिस्त में नहीं है। तीसरा ये कि अगर कोई अल्लाह को किसी की औलाद या किसी को अल्लाह की औलाद मानता है तो ये भी अल्लाह की उलूहियत के अंदर नक्स पैदा करने वाला है, अल्लाह की बड़ाई के अंदर नक्स पैदा करने वाला है, ये भी काबिल कबूल नहीं है। अल्लाह लम यलिद वलम यूलद है। और अगर कोई अल्लाह के जोड़ का किसी और को मानता है, अल्लाह का हमसरी किसी और को मानता है, तो ये भी सही अक़ीदा वाला नहीं है और इसकी भी ये बात काबिल कबूल नहीं है। बल्कि अगर कोई इन 4 में से किसी एक का कायल है तो वो समझ ले कि वो सही अक़ीदा रखने वाला नहीं है और वो इस्लाम के दायरे के अंदर नहीं है। तो अल्लाह ने अपनी तौहीद बयान करते हुए 4 बात फरमाई। नंबर 1, अल्लाह हर लिहाज से एक है। ए नबी ने बतलाइए जो आपसे सवाल करते हैं कि अल्लाह हर लिहाज से एक है। दूसरी बात ये फरमाई कि अल्लाह किसी का मोहताज नहीं है, सब उसके मोहताज हैं। और तीसरी बात ये फरमाई, जो लोग कहते हैं ना कि फ़रिश्ते अल्लाह की लड़कियां हैं, बेटियां हैं और ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बेटे हैं, तो ऐसा नहीं है। लम यलिद वलम यूलद, ना उसके कोई औलाद है, ना वो किसी की औलाद है। और चौथे वो लोग जो अल्लाह का हम जोड़ किसी को मानते हैं, हमसर किसी को मानते हैं, फरमाया वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, कि अल्लाह का हम जोड़ कोई नहीं है, अल्लाह तने तन्हा है, न उसकी ज़ात में कोई उसके साथ शरीक है, न उसकी सिफ़ात में कोई उसके साथ शरीक है। अल्लाह तबारक व तआला हमें खालिस तौहीद पर अमल करने वाला बनाए, खालिस तौहीद को मानने वाला बनाए। अल्लाह तबारक व तआला हमें खालिसतन अपनी रज़ा के अमल करने वाला बनाए। बाद लोग सवाल करते हैं कि इखलास किसे कहते हैं, तो अकाबिरीन में से बहुत सारे हजरात को मैंने देखा, वो फरमाते हैं कि इखलास कहते हैं कि बंदा अपना हर अमल अल्लाह की रज़ा के मुताबिक बना ले, अल्लाह की रज़ा के मुताबिक बोलना, अल्लाह की रज़ा के मुताबिक काम करना, अल्लाह की रज़ा के मुताबिक चलना। यहाँ तलक के अगर वो खाना खा रहा है उसको भी अल्लाह की रज़ा के मुताबिक कर ले, और अगर वो अपने कारोबार में मशगूल है
تو وہاں بھی اس کے ذہن اور اس کے دماغ کے اندر اللہ کی یاد مستحضر ہو تو اسے ہی اخلاص کہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے اندر بھی اخلاص پیدا فرمائے، ہمارے ہر عمل کے اندر اخلاص پیدا فرمائے۔